Okay, good morning students. Today, let us discuss PN junction diode. In yesterday class, we will complete. We completed that is extrinsic semiconductor and types of extrinsic semiconductor, that is P type and N type. Over. Now let us discuss PN junction diode. So on trivalent impurities added to the one side of semiconducting diode, and N type, that is pentavalent impurities added to the other side of semiconducting diode. Then a junction which separate the P type and N type. Okay, P type impurities and N type impurities. Okay, which separate the junction, that is nothing but a PN junction. See, one P type material doped with semiconductor material in one side, and N type material doped with that is semiconductor material on other side. Okay, then a junction which separate the P type and N type materials, semiconducting materials, is called PN junction. During the process of course, doping, okay, some of the holes from P side diffused to N side, and some of the electrons diffused towards P region. Okay, then see this. Some electrons that is moving from N side to P side. Similarly, some holes which are having positive charge, of course, which are diffused from P region to N region. So for further diffusion, so the holes in N region oppose the incoming holes from P region. Similarly, these are the electrons which are in P region. Okay, these electrons, negatively charged electrons, oppose the incoming electrons from N region for further diffusion. Then say potential difference will be developed across the junction. Okay, so these are the some few electrons, these are the some few holes. Okay, so a potential difference will be developed across the junction. So holes having positive charge, electrons having negative charge. Then so electric field will be established. The direction of electric field from positive to ఇంకా ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఉంటుంది జనరల్గా. ఓకేనా? అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ డిఫ్యూజన్ రన్ అయ్యేటప్పుడు, అంటే డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డోపింగ్ ఏమవుతుంది, సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎట్ షిఫ్ట్ అవుతాయి. సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డిఫ్యూజ్డ్ ఫ్రమ్ ఎన్ రీజన్ టు పి రీజన్, సమ్ హోల్స్ డిఫ్యూజ్డ్ ఫ్రమ్ పి రీజన్ టు ఎన్ రీజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్దర్ డిఫ్యూజన్కి ఫర్దర్ డిఫ్యూజన్ జరగకుండా ఈ హోల్స్ అనేవి ఎన్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి మైనారిటీ హోల్స్ ఏం చేస్తాయంటే మైనారిటీ హోల్స్ అపోజ్ చేస్తాయి. ఓకే, అపోజ్ చేస్తాయి. సిమిలర్లీ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ పీ రీజన్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి, ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని అపోజ్ చేస్తాయి. దెన్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ విల్ బి స్టాప్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే అక్రాస్ ద జంక్షన్ ఏమైందనా, సో సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సమ్ హోల్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యి, సో అక్కడ మనకి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతుంది అక్రాస్ ద జంక్షన్. Okay, so these are the minority charge carriers. Okay, generally P type semiconductor లో minority charge carriers ఏంటన్నా electrons. So N region లో minority charge ఏంట్రా holes. Okay, so ఈ పర్టికులర్ రీజన్ లో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అండ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ నే మనం ఇమ్మొబైల్ అయాన్స్ అంటాం. సో ఈ రీజన్ ని మనం డిప్లీషన్ రీజన్ అంటాం. వాట్ ఈస్ meant by depletion region? So the region in which immobile ions are present. So generally the depletion region depends upon nature of the semiconducting material. So they may depend అవుతుందంటే nature of the semiconducting material depend అవుతుంది, and process of doping కూడా depend అవుతుంది. Okay, and concentration of trivalent and pentavalent impurities మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనా?
So depletion region. What is meant by depletion region? So the region in which immobile ions are present. The region in which immobile ions are present is called depletion region. So the width of depletion region is order of 10 power minus 6 meter. సో ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఇక్కడ జంక్షన్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దాన్ని మనం బేసికల్గా పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ ఆర్ పొటెన్షియల్ హిల్ అంటాం. A potential difference will be developed during the process of diffusion. So that means the potential difference is nothing but potential barrier or potential hill. Okay, the barrier potential వచ్చేసి or barrier potential difference for silicon ki for okay germanium కి వచ్చేసి ఎంత ఉంటుందంటే 0.38 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుందన్న. ఈ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ లేదా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫర్ సిలికాన్కి వచ్చి 0.7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది. 0.7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంది. ఈ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ ఏం చేస్తుందా, ఈ హోల్స్ని ఆ సైడ్ డిఫ్యూజ్ కాకుండా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈ సైడ్ డిఫ్యూజ్ కాకుండా అపోజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎట్లా అపోజ్ చేస్తుంది? ఈ పీ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అపోజ్ చేస్తా ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ రీజియన్. Similarly, these holes which are present in N region, these are the minority charge carriers in N region which oppose the incoming holes from P region. Incoming holes from a P region. So, చూడండి ఇదంతా కూడా P region. ఇదంతా ఏంటది? P region. ఓకే, ఇక్కడ ఇమ్మొబైల్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆ రీజన్ మొత్తాన్ని కూడా డిప్లీషన్ రీజన్ అంటాం. ఓకే, సో ద విడ్త్ ఆఫ్ డిప్లీషన్ రీజన్ 1 మైక్రోమీటర్ ఉంటుంది అబ్బాయి. ఓకే, ఈ ఇమ్మొబైల్స్ ఏమవుతుంది, పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది. ఎందుకంటే ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్. ఇట్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విల్ బి డెవలప్డ్ ప్లస్ మైనస్ లైక్ ఏ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ ఆర్ బ్యారియర్ హిల్. ఓకే, సో ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ జెర్మేనియంకి వచ్చి 0.38 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది అండ్ సిలికాన్కి వచ్చి పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ వచ్చి 0.7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ దాకా ఉంటుంది. ఓకే, ఓకేనా? రైట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అనేది బేసికల్గా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఒకటి నేచర్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్. నేచర్ ఆఫ్ semiconducting material. Next doping concentration. Doping concentration అంటే ఏ క్వాంటిటీలో మనకి ఇక్కడ మనం పెంటావాలెంట్ కానీ ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేసాం, దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద జంక్షన్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ఏంటది? బ్యారియర్ పొటెన్షియల్. సపోజ్ డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచాం అనుకోండి. సో డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా సో విడ్త్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ రేట్ డిక్రీజ్ అయ్యి సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మోర్ డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ యాడ్ చేయడం వల్ల విడ్త్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ రేట్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. విడ్త్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ డిక్రీజెస్. దెన్ సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అక్రాస్ ద జంక్షన్ ఇంక్రీజెస్. సో సి E is equal to V by D. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E is equal to V by D లనా ఇక్కడ విడ్త్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ రేట్ D డిక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిపెండ్స్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ depends upon nature of the semiconducting material, doping concentration and temperature of the junction. Okay, next diffusion current. So what is meant by diffusion current? So during the process of doping, some electrons diffused from N region to P region and holes diffused from P region to N region. That indicates current will be passing through the junction.
That is called diffusion current. That is called a diffusion current. Diffusion current due to majority charge carriers in both sides of semiconducting material. Both sides of p-n junction diode. That is p region majority charge carriers, n region majority charge carrier also create a diffusion current. So please remember it. Diffusion current is due to majority charge carriers. On both regions. Okay, diffusion current means the current due to majority charge carriers in p region and n region. During the process of doping, some of the electrons diffused from n region to p region, some of the holes diffused from p region to n region. That indicates diffusion current. Okay. Diffusion current is basically they may depend on due to the majority charge carriers on both sides. Due to the majority charge carriers. Next, drift current. Drift current. Okay. So drift current due to minority charge carriers. That is drift current due to minority charge carriers in p region and region only electron and holes. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే డిఫ్యూజన్ కరెంట్ అనేది మనకి సో ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ మీన్స్ బేసికల్లీ జనరల్ కన్సిడర్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి ఈ డైరెక్షన్ ఇటు హోల్స్ ఈ డైరెక్షన్ ఇటు మూవ్ అవుతాయి అంతే కదా సో దిస్ ఈస్ ద సో డిఫ్యూజన్ కరెంట్ అనేది ఎన్ ఇంకా పీక్ ఉంటే డిఫ్యూజన్ కరెంట్ దిస్ ఈస్ వాట్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్ ఎన్ ఇంకా పీక్ ఉందనుకోండి ఎన్ ఇంకా పీక్ ఉంటే డిఫ్యూజన్ కరెంట్ రా మరి డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ వచ్చేసి చూడండి డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ డ్యూ టు ఓన్లీ ఇమ్మొబైల్ ఐన్స్ వల్ల క్రియేట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్స్ అక్రాస్ ద జంక్షన్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ టువార్డ్స్ ద జంక్షన్ మూవ్ అవుతుందనా ఈ హోల్ కూడా టువార్డ్స్ ద జంక్షన్ మూవ్ అవుతుంది దెన్ దట్ ఇండికేట్స్ వాట్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ వచ్చేసి p రీజన్ ఇంకా n రీజన్ కి ఉంటుందనా డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ n రీజన్ ఇంకా p రీజన్ కి ఉంటుంది అంటే బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ సో ఒకసారి చూడండి డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ ద కరెంట్ డ్యూ టు మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఇన్ బోత్ రీజన్ దట్ మీన్స్ ద కరెంట్ డ్యూ టు immobile ions in a depletion region the current due to immobile ions in a depletion region. Okay, drift current and diffusion current both are opposite. Drift current diffusion current and drift current both are opposite. Drift current and diffusion current both are opposite. So diffusion current ఏమో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ అండ్ బోత్ సైడ్ వల్ల క్రియేట్ అవుతుంది ఏది డిఫ్యూజన్ కరెంట్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ ఏమో డ్యూ టు immobile ions ఓకే ఇన్ డిఫ్యూజన్ రీజియన్ లో క్రియేట్ అవుతుంది ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుందా ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ హోల్స్ అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ ఆర్ డ్రిఫ్టెడ్ ఓకే టువర్డ్స్ ద జంక్షన్ దట్ ఇండికేట్స్ వాట్ drift current okay right now see this is the circuit symbol of p-n junction diode okay this is the p region this is what n region and there is a straight line vertical line indicates that is the n-type semiconductor material so ఈ యారో మార్క్ p region ఇండికేట్ చేస్తుంది జనరల్ గా అయితే బేసికల్లీ ద యారో మార్క్ ఇండికేట్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కన్వెన్షనల్ కరెంట్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఓకేనా దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ p-n junction
diode. Okay, write down. Okay, so PN junction diode in forward bias. So what is meant by bias? If the PN junction diode connected positive or negative, so ఏదైనా కానీ P side connected to పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ, ఎన్ సైడ్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. అంటే మనం పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని సర్క్యూట్లో ఇచ్చామనుకోండి, అది ఏదో ఒక బయాస్లో ఉన్నట్టు. అసలు ఎటువంటి సర్క్యూట్ కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్బయాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ నా చేతిలో ఉంది. సో నేను జనరల్ సెమీ కండక్టర్ డయోడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, ఓకే. దట్ ఈస్ unbiasing. What is meant by unbias? There is no connection for two terminals of semiconducting diode. Semiconducting diode యొక్క టూ టెర్మినల్స్ కి మనం ఎటువంటి కనెక్షన్ ఇవ్వకపోతే దాన్ని మనం అన్బయాస్ అంటాం. ఓకే, జనరల్లీ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఆర్ semiconducting diode connected in the circuit in two ways. That is, first one is forward biasing and second one is reverse biasing. So what is meant by forward bias and what is meant by reverse bias? Let us discuss one by one. See, forward bias. What is meant by forward bias? See, P side, that is positive side of the semiconductor diode connected with the positive terminal of the battery, and N side connected with the negative terminal of the battery. Then the PN junction diode is said to be forward bias. Then the PN junction diode is said to be forward bias లో ఉంది అంటారు. ఓకే, ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే కనెక్షన్ ఇవ్వకపోతే అన్బయాస్ నాన్న, కనెక్షన్ ఇవ్వకపోతే అన్బయాస్. సో కనెక్షన్ ఇచ్చాం, ఎట్లా ఇచ్చాం? P side connected with the positive terminal of the battery, N side connected with the negative terminal of the battery. Then the PN junction diode is said to be forward bias. See, this is the applied voltage V. Okay, so whenever applied voltage will be given to the semiconductor diode, see, these are the positive charge carriers like this, these are the negative charge carriers. Okay, these positive charges, whenever the positive charge reaches the P region, the positive, these are also positive, they are repelled to each other. Similarly, there are negative charges. The negative charges passes through the wires and enter into the region of N side. Okay, then these negative charges, these are also negative charges. Both are repelled to each other. Then width of depletion layer gradually decreases. Width of depletion layer ఏమవుతుందన్నా gradually ఏమవుతుంది, decrease అవుతుంది. Width of depletion gradually decreases. Then potential barrier height also decreases. See, suppose first of all, this is the one రాసాను ఇక్కడ, ఇది this is the height of potential barrier without biasing. Biasing లేనప్పుడు ఈ హైట్ లో ఉందా? ఓకే, ఈ హైట్ VBB ఇది బ్యారియర్ వోల్టేజ్ ఈ హైట్ లో ఉంది. ఎప్పుడైతే బయాసింగ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేశాను, ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఒకసారి చూడరా. ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేయడం వల్ల సో ఇది పాజిటివ్, ఇదేంటనా ఇది నెగిటివ్, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుందిరా, పాజిటివ్ ఇంకా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ దీనికి ఆపోజిట్ ఉంది, పాజిటివ్ ఇంకా ఉంది. దెన్ ఏమవుతుంది అబ్బాయి, ఆటోమేటిక్గా నెట్ ఏమవుతుంది, నెట్ అంటే సపరేట్, ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ కాబట్టి. సో బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా నెట్ పొటెన్షియల్ అనేది బేసికల్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే నెట్ బ్యారియర్ వోల్టేజ్ అనేది బేసికల్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేశాను. అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఈ డైరెక్షన్కి, నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఈ డైరెక్షన్కి వెళ్ళి, సో ఆటోమేటిక్గా బికాస్ ఆఫ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ రిపల్షన్ టేక్స్ ప్లేస్, దెన్ విడ్త్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ డిక్రీజెస్. ఇక్కడ చూడండి, సమ్ వోల్టేజ్ విల్ బి గివెన్, ఆటోమేటిక్ ఏమైంది, ఈ హైట్ మీద కాస్త ఏమైందిరా, డిక్రీజ్ అయింది, ఈ హైట్కి వచ్చింది. ఇది రిఫరెన్స్ పాయింట్ అనుకోండి, ఈ హైట్కి వచ్చింది. నేను ఇంకా అప్లై చేయడం వల్ల ఏమైంది, ఆటోమేటిక్ ఇది ఇస్ ద థర్డ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ద థర్డ్ కర్వ్, ఏమవుతుంది, ఇంకా డిక్రీజ్ అయింది. ఓకే, అప్లైడ్ వోల్టేజ్, ఇది అప్లైడ్ వోల్టేజ్ వీనైనా, అప్లైడ్ వోల్టేజ్ exceeds the barrier voltage, depletion layer will completely destroyed, then electrons and holes are diffused.
Okay, that indicates flow of current in the circuit. In case of forward bias, flow of current is the order of current is the order of milliamps. ఇంట్లో దగ్గర milliamps లో ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్. ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ milliamps. ఓకే, సో width of depletion region ఏమవుతుందిరా? width of depletion region is a very most important point. width of depletion layer ఏమవుతుంది? decrease. width of depletion layer decrease. circuit offers కరెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మిల్లీ ఆంప్స్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి సర్క్యూట్ ఆఫర్స్ లో రెసిస్టెన్స్. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అబ్బాయి, సర్క్యూట్ ఆఫర్స్ లో రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో అంటే పర్టికులర్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను అబ్బాయి, మనకి సపోజ్ ఇది జెర్మేనియంతో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయింది అనుకుంటే జెర్మేనియంకి వోల్టేజ్ ఎంత? 0.38 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. జెర్మేనియం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయింది అనుకుంటే కనుక సో ఎంత? నియర్లీ 0.4 అనుకోండి, 0.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. దట్ ఈస్ ద బ్యారియర్ వోల్టేజ్ ఫర్ జెర్మేనియం. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ సపోజ్ నువ్వు గ్రేటర్ దాన్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ బ్యారియర్ వోల్టేజ్ ఇచ్చావు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా డిప్రెషన్ విత్ కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయి ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ ఏమవుతుంది? డిఫ్యూజ్ అయ్యి సో కరెంట్ అనేది జాస్తి ఫ్లో అవుతుంది సర్క్యూట్. సో ఆఫ్టర్ బ్యారియర్ వోల్టేజ్ current increases enormously. After barrier input voltage exceeds barrier voltage, current increases enormously. At a particular voltage called knee voltage, current increases enormously. Okay, that voltage is nothing but knee voltage or cut-in voltage. Antaru knee voltage or cut-in voltage antaru. Emantarra? Knee voltage or cut-in voltage. అన్నది at a particular voltage applied in forward bias of semiconductor diode in which current increases enormously. ఏ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ దగ్గర కరెంట్ అనేది హైక్ అవుతుందో, ఫుల్గా రైజ్ అవుతుందో ఆ వోల్టేజ్ని నీ వోల్టేజ్ ఆర్ కటింగ్ వోల్టేజ్ అంటారు. ఓకే, సో ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కరెంట్ అనేది మిల్లీ ఆంప్స్ ఫ్లో అవుతుంది. వితౌట్ డిప్రెషన్ లేయర్ డిక్రీజ్ అవుతుందనా. సర్క్యూట్ ఆఫర్స్ లో రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో బ్యారియర్ విడ్త్ ఆల్సో ఏమైందా? బ్యారియర్ విడ్త్ డిక్రీజ్ అయింది. బ్యారియర్ విడ్త్ వచ్చి నెట్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయింది. V మైనస్ VB. ఓకే, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు VB అనుకోండి, నెట్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అప్పుడు అసలు డిప్రెషన్ విడ్తే ఉండదు. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఏమవుతుంది? గెటింగ్ క్యాన్సిల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ ఈస్ నో దట్ ఈస్ విడ్త్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ రీజియన్. దేర్ ఈస్ నో డిప్రెషన్ రీజియన్. దెన్ current that is holes and electrons easily cross the junction. So there is a PN junction diode in a forward bias. Okay, Nana? Write down. Okay, so in forward bias ఏం చేశారా? P region పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇచ్చాం. పాజిటివ్ టెర్మినల్ అంటే హై వోల్టేజ్, పాజిటివ్ టెర్మినల్ అంటే హై వోల్టేజ్ నానా, నెగిటివ్ టెర్మినల్ అంటే లో వోల్టేజ్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ P side connected with high voltage, N side connected with low voltage ఇస్తే that is nothing but forward bias. ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి కొన్ని సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తాను నేను. సర్క్యూట్స్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఓకే, see this, ఇది PN junction అనే PN junction diode. This is P, this is N అనే. P region దేనికి ఉండాలి? హై వోల్టేజ్ ఉండాలి. అంటే పాజిటివ్ టెర్మినల్ అంటే హై వోల్టేజ్ అన్న. సో పాజిటివ్ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ +5, ఇది -2 volts. ఏ బయాస్ ఇది? ఫార్వర్డ్ బయాస్. అట్లాగే
very most important on EV. This is plus 2 volts, minus 2 volts, P and N. Next, this is grounded. This is what? Grounded. P and N. Grounded 0 volts na. Okay, this is minus 5 volts. N region ఎప్పుడు కూడా low ఉండి P region ఎప్పుడు కూడా high ఉంటే the diode is said to be forward bias. The diode is said to be forward bias. జాగ్రత్త చూడాలి. Okay, this is the ground. This is what? Ground. Okay. Next, ఇంకో డ్రా చేస్తాను, జాగ్రత్త చూడరా. This is grounded. This is 2 volts. Grounded 0 volts. Plus minus. This is P region. This is N region. Plus minus. Plus minus. Plus minus. Okay. These are all forward bias. Forward bias only. Grounded 0 volts is minus 5 అంటే low value. This is 2 volts. Grounded 0 volts. Okay. Low only, high only is the ఫార్వర్డ్ బయాస్ సర్క్యూట్స్. ఎట్లా డ్రా చేయొచ్చు? మీరు పీ రీజియన్కి వచ్చి హై ఉండాలి, ఎన్ రీజియన్కి వచ్చి లో ఉండాలి. ఓకేనా? ఓకే, ఇస్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రా. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ జరిగిన ఎగ్జామ్, నంబర్ ఆఫ్ నీట్ కావచ్చు, సిఈటి కావచ్చు, కేసు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ జరిగింది. ఓకే, రైట్ డౌన్. దిస్ ఈస్ ద గ్రౌండ్. ఇట్లా ఉంటే మీనింగ్ ఏంటంటే గ్రౌండెడ్. ఓకే, రివర్స్ బయాస్. నౌ లెట్ డిస్కస్ రివర్స్ బయాస్. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ అంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్ కి ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్ నెంబర్. P side of semiconductor diode connected with negative terminal of the battery. N side connected with positive terminal of the battery. Okay, positive terminal of the battery. Then the circuit is said to be reverse bias. Okay, so in reverse bias, negative side of battery connected to P region, because of negative charges flow through the wires and reaches the P region. These are the electrons. Okay, so electrons attract the holes. Similarly, these are the positive charges. Because of positive charges enter into the region of N, electrons and positive charges are attract to each other. Then the width of depletion region gradually increases. ఏమవుతుందా? width of depletion region ఏమవుతుంది? gradually increases. width of depletion region ఏమవుతుంది? region width of depletion region gradually increases. Okay, so potential barrier width also increases. Potential barrier width generally, so ఈ హైట్ లో ఉన్నటువంటి మనకి పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ విడ్త్ ఇనిషియల్లీ ననా దిస్ ఇస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. ఓకే, 1 అనేది ఆటోమేటిక్ గా మనం ఎప్పుడైతే పి సైడ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఇచ్చామో అలాగే ఎన్ రీజియన్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇచ్చామో దీని విడ్త్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. విడ్త్ ఏమవుతుందన్నా? రైజ్ అవుతుంది. సో ఎందుకు రైజ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ద పాజిటివ్ అన్న డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఇంకా నెగిటివ్ ఉంటుంది. అంటే లైక్ దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. అండ్ ఆల్సో బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ దగ్గర ఉన్న పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రా. ఓకే, ఇది దీని డైరెక్షన్ కూడా ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్. దెన్ దే కెన్ బి యాడెడ్. అర్థమైంది చెప్పింది? ఒకసారి జాగ్రత్త చూడరా. ఇప్పుడు ఇదేంటిది? బ్యాటరీ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎట్లుంటుంది? పాజిటివ్ ఇంకా నెగిటివ్ ఉంటుంది. అంటే పాజిటివ్ ఇంకా నెగిటివ్. సో లైక్ దిస్ అంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో పాజిటివ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది కదా, అంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బ్యాటరీ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. దెన్ దే కెన్ బి యాడెడ్. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? వి నెట్ వచ్చి విబి ప్లస్ విబి అంటే బ్యారియర్ వోల్టేజ్, వి అంటే అప్లైడ్ వోల్టేజ్. దే బోత్ ఆర్ దే కెన్ బి యాడెడ్. దట్ ఈస్ హిల్ ఆఫ్ బ్యారియర్. పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ హిల్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ డిఫ్యూజ్ అవడం డిఫికల్ట్ అవుతుంది.
Okay, diffuse valve. Okay, Nana. Similarly, width of diffusion area also increases. So current does not flow through the circuit. Okay. However, a small portion of current passing through circuit due to minority charge carriers in both regions. P region లో ఉన్న minority charge carriers ఏంట్రా electrons. N region లో ఉన్న minority charge carriers ఏంట్రా holes. ఈ electrons holes వల్ల సో ఇది చూడండి ఈ రీజియన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ హోల్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కరెంట్ అనేది is the flow of current is the order of microamps for germanium అయితే and nanoamps for silicon అయితే. ఇది కనుక ఇది సెమీకండక్టర్ డయోడ్ జెర్మేనియంతో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిందంటే రివర్స్ బయాస్ లో దీని కరెంట్ మైక్రో ఆంప్స్ లో ఫ్లో అవుతుంది. అదే సిలికాన్ తో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే నానో ఆంప్స్ లో ఫ్లో అవుతుంది. అంటే వెరీ ప్యూర్ కరెంట్ ఫ్లోస్ టు ది సర్క్యూట్. ఓకే. However, current is the order of microamps. Width of depletion region increases. Current circuit offers high resistance. Circuit offers high resistance ఉంటుందనా high resistance ఉందా ఆటోమేటిక్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. అయితే స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోస్ త్రూ సర్క్యూట్ డ్యూ టు మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. ఓకే, ఇన్ బోత్ రీజియన్స్. అంటే రివర్స్ బయాస్ లో ఫ్లో అయ్యేది డ్రిఫ్ట్ కరెంట్, ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఫ్లో అయ్యేది డిఫ్యూజన్ కరెంట్. ఓకే ఓకేనా. సో పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ విత్ ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వి నెట్ వచ్చి విబి ప్లస్ వీనేనా ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పా. ఇదిగో ఇది బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ ఇంకా ఉంటుంది, నెగిటివ్ వైపు ఉంటుంది. ఇది ఇట్లా ఉంది, ఇది కూడా ఇదే డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఇక్కడ కూడా బోత్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్. దెన్ దే కెన్ బి యాడెడ్. ఓకేనా. సో మనం అయితే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఫ్లో కాదు, అయితే ఆ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కూడా వెరీ వెరీ స్మాల్ కరెంట్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మైక్రోఆంప్స్ డ్యూ టు మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఇన్ బోత్ సైడ్. ఓకేనా. సో ది పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో రివర్స్ బయాస్ లో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి చూడండి. రివర్స్ బయాస్ సర్క్యూట్స్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రా. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగాడు. నీట్ సిఈటి ఐఐటి మెయిన్స్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగాడు. చూడండి ఒకసారి. సో ఇది పాజిటివ్ కదా, పాజిటివ్ మనం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం, లో ఇచ్చాం. నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ అంటే లో పొటెన్షియల్ ఆల్వేస్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ రీజియన్ టు లో పొటెన్షియల్ రీజియన్, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ -2 +2 రివర్స్ బయాస్. ఓకే, పీ రీజియన్ లోకి ఉండాలి, ఎన్ రీజియన్ హైకి ఉండాలి. లో ఆఫ్ కోర్స్ -1 +5. ఇది గ్రౌండ్కి ఉంది, అఫ్ కోర్స్ ఇది +5 అనుకోండి. ఇది హై, ఇది లో. ఓకేనా. ఇది -2 లో ఉంది. గ్రౌండ్ 0 volts హై ఉంది, ఇక్కడ గ్రౌండ్ 0 volts లో ఉంది, ఇది +5 అయినా. ఓకే, అన్నీ కూడా రివర్స్ బయాసే. లో హై. ఓకే ఓకేనా. దిస్ ఇస్ గ్రౌండ్. Okay, is the very very most important about it is the reverse bias concept. Write down. Okay, Nana. IV characteristics of PN junction diode in forward bias. So current and voltage characteristics of PN junction diode in forward bias. Forward bias లో ఈ యొక్క characteristics ఎట్లా ఉంటాయి, రివర్స్ బయాస్ ఎట్లా ఉంటాయో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ సర్క్యూట్ రా. మీకు ల్యాబ్లో ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం మేము. సో ఇక్కడ దిస్ ద బ్యాటరీ, దిస్ ద మిలియం మీటర్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ మిలియం మీటర్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే సర్క్యూట్లో ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మిలియంప్స్. ఓకే, దిస్ ద ప్లగ్ కీ, ఇట్ యాక్ట్స్ as switch. This is the rheostat to vary the current by using rheostat. And this is the PN junction diode. Okay, positive connected with positive and also negative also connected with negative. Okay, this is the voltmeter. Okay, so in voltmeter to measure the voltage nana. Okay, and also in milliammeter to measure the current in milliamps. Rheostat వచ్చేసి to
వేరీ ద కరెంట్, టు వేరీ ద కరెంట్. ఓకే, ఇక ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుంటేనన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో డయోడ్ మనం ఏం చేసాం, బేసికల్గా ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఇచ్చాం అనుకుందాంరా. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ మనం ఏం చేసాం, ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఇచ్చాం. దిస్ ఈజ్ పి రీజన్, దిస్ ఈజ్ ఎన్ రీజన్. ఓకే, ఓకేనా. సో మనం ఏం చేసామంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఇచ్చాము. ఓకే, డన్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేసాం, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మనం 0 చేసాం. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 0 అంటే దేర్ ఇస్ నో కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్. ఓకే, there is no current in the circuit. Then input voltage gradually increases by using a rheostat. Rheostat యూజ్ చేసి నేను ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ గ్రాడ్యువల్గా రైజ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజెస్ ఏమవుతుంది, సో అప్ టు సర్టెన్ వోల్టేజ్ కాల్డ్ నీ వోల్టేజ్, నీ వోల్టేజ్, నీ వోల్టేజ్ లేదా కట్ ఇన్ వోల్టేజ్, ఏదైనా అదేనా బాయ్, కట్ ఇన్ వోల్టేజ్. కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతున్నారా, ఫ్లో కాదు. బిలో నీ వోల్టేజ్ ఆర్ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్. ఓకే, సో ఏమవుతుంది, కరెంట్ అనేది ఫ్లో కాదు అనమాట. సో అంటే 0.1కి ఎంత, కరెంట్ 0నే. 0.2కి ఎంత, కరెంట్ 0నే. ఎందుకంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది లెస్ దాన్ బ్యారియర్ వోల్టేజ్ కనుక ఉంటే కనుక, లెస్ దాన్ బ్యారియర్ వోల్టేజ్, సపోజ్ ఇది జర్మేనియంతో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశారు అనుకున్నాం. ఏంట్రా, సెమీ కండక్టర్ డయోడ్ని జర్మేనియంతో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తే దాని యొక్క బ్యారియర్ వోల్టేజ్ వచ్చి 0.3 వోల్ట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, 0.35 లేదా 0.38 యాక్యురేట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో బిలో 0.38 వోల్టేజ్, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ లెస్ దాన్ బ్యారియర్ వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0.38 volts, there is no current in the circuit, there is no current in the circuit. Okay, input voltage is equal to the barrier voltage. ఏమవుతుంది, కరెంట్ రైజెస్ లీనియర్లీ, కరెంట్ ఏమవుతుంది, రైజ్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎగ్జిట్స్ ద బ్యారియర్ వోల్టేజ్, కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ ఎనార్మస్లీ. ఓకే, at a particular voltage called knee voltage or cut-in voltage, forward current increases linearly. Okay, that voltage is called knee voltage or cut-in voltage అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నీ వోల్టేజ్ కరెంట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందిరా, సపోజ్ 0.32 0.3 ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, సో మనం దీని మీద స్లోప్ కనుక డ్రా చేస్తే స్లోప్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి, దిస్ ఈజ్ సి. స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది మనకి, స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి బై బీసీ. స్లోప్ ఏబి ఏంద్రా ఐఈ, బీసీ ఏంద్రా విఈ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద 1/r. It is a 1/r. I want R. Dynamic, that is the static resistance is equal to, so applied voltage to that current, applied voltage to that current across the PN junction diode is nothing but static resistance and static resistance of the PN junction diode circuit. Okay, static resistance అంటే the ratio of applied voltage to that current across the PN junction diode is nothing but static resistance. సో ఇక్కడ కర్వ్ అనేది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ అ నాన్ లీనియర్ కర్వ్ నేనా. సో మనకి లీనియర్ కర్వ్ వచ్చి ఓమ్స్ లా, ఓమ్స్ లాకి మనం డ్రా చేసాం లీనియర్ కర్వ్. అక్కడ ఫర్ ఓమ్స్ లా లైక్ దిస్ లీనియర్ కర్వ్. ఫర్ సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ కర్వ్ వచ్చి ఎలా ఉంటుందిరా, నాన్ లీనియర్ కర్వ్, నాన్ లీనియర్ కర్వ్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాన్ ఓమిక్ డివైస్. దానికి నాన్ ఓమిక్ ఏంటిది, నాన్ ఓమిక్ డివైస్. ఇదేంటిది, సో ఐ వర్సెస్ వి, ఓమిక్ డివైస్, స్ట్రైట్ లైన్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఓమిక్ డివైస్. ఓమిక్ డివైస్ వచ్చి ఎలా వస్తుంది, లీనియర్ వస్తుంది. నాన్ లీనియర్ వచ్చి నాన్ ఓమిక్ డివైస్. నాన్ ఓమిక్ డివైస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, సెమీ కండక్టర్, సెమీ కండక్టర్ అన్న. ఓమిక్ డివైస్ గాల్వనోమీటర్, వోల్టమీటర్, అమ్మీటర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ ఓమిక్ డివైస్. ఓకే నానా, దిస్ ఈస్ ద సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ PN junction diode in forward bias. దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్. ఓకే, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఇంకా స్లోప్ తీసుకుంది. ఓకేనా, ఏం లేదు, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోతా ఉంటే అప్ టు
up to barrier voltage ఏమవుతుంది below barrier voltage there is no current అనే input voltage exceeds the barrier voltage current అనేది increases enormously at what voltage current increases linearly that voltage is called D voltage or cut-in voltage అంటే ఏ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ దగ్గర కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుందో అంటే ఏంది డిప్రెషన్ రీజన్ విత్ కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయి సో ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ క్రాస్ ద జంక్షన్ అంటే పర్టికులర్ వోల్టేజ్ ఆ వోల్టేజ్ మనం నీ వోల్టేజ్ ఆర్ కటింగ్ వోల్టేజ్ అంటాం ఓకేనా ఈజ్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ p-n junction diode రైట్ డౌన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ IV క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ p-n junction diode ఇన్ రివర్స్ బయాస్ సో రివర్స్ బయాస్ ఏం చేస్తారా రివర్స్ బయాస్ లో మిల్లీమీటర్ మైక్రోమీటర్ ఓకే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా సో పాజిటివ్ కొంత ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే దీన్ని రివర్స్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు సో లైక్ దిస్ ఎస్ లైక్ దిస్ ఓకే దిస్ ఇస్ P region, this is what N region, this is positive, this is negative, that's all అంతే డయోడ్ రివర్స్ చేయడం అంతేరా ఓకేనా ఇప్పుడు ఏముంది పాజిటివ్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ సారీ యాది పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ దిస్ ఇస్ ద బ్యాటరీ నేనా పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ కనెక్టెడ్ టు n side of p-n junction diode p type semiconductor connected to negative side of the battery then the diode is said to be reverse bias okay so ఇది కూడా నేను రివర్స్ చేస్తాను రా లైక్ దిస్ ఓకే రివర్స్ చేశాను ఇప్పుడు ఏమైంది రివర్స్ బయాస్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా సో వెనెవర్ p side connected with the negative terminal of the battery n side connected with the positive terminal of the battery okay because of huge repulsion between electrons and holes similarly these are the holes positive charges and electrons without repulsion here gradually increases there is no current due to majority charge carriers in both sides okay however small current is flows through the circuit due to minority charge carriers okay అంటే ఏమవుతుంది స్మాల్ కరెంట్ దట్ ఈస్ స్మాల్ కరెంట్ అనేది సర్క్యూట్ లో ఫ్లో అవుతుంది మనం ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వల్ల ఏమవుతుందా దట్ ఈస్ రివర్స్ సాచురేషన్ వోల్టేజ్ అంటుంది దీన్ని సో రివర్స్ వోల్టేజ్ గివెన్ టు ద సర్క్యూట్ దేర్ ఈస్ నో కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ సర్క్యూట్ okay due to majority charge carriers however small current flows through circuit due to minority charge carriers on p side and n side okay nu ee current input that is reverse voltage so reverse voltage మనం పెంచుతున్నా కూడా ఏమవుతుంది కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా ఫ్లో కాదు ఓకే ఫ్లో కాదు అంటే ఏంటి అక్కడ స్మాల్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అయ్యే స్మాల్ కరెంట్ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ టెంపరేచర్ it is independent on reverse bias voltage జాగ్రత్త ఉండబాయ్ మనం రివర్స్ బయాస్ లో సర్క్యూట్ ఇచ్చాము బాగానే ఉంది సో రివర్స్ వోల్టేజ్ గివెన్ టు ద సర్క్యూట్ యూజింగ్ రియోస్టాట్ యూజ్ చేసి ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉన్నాను నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉంటే ఏమవుతుంది కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా కరెంట్ ఫ్లో కాదు ఓకే అయితే స్మాల్ కరెంట్ డ్యూ టు మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్ ఆఫ్ p-n junction కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఏది స్మాల్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మైక్రో యాంప్స్ ఆ కరెంట్ ఈ వోల్టేజ్ వల్ల క్రియేట్ అయింది కాదు ఓకే మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ వల్ల వోల్టేజ్ ఇచ్చిన ఫ్లో అయితే వోల్టేజ్ పైన ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది అంటే ఏంట్రా దట్ ఈస్ కరెంట్ అనేది అక్కడ రివర్స్ కరెంట్ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఆన్ వోల్టేజ్ ఓకే సో అది ఫ్లో కాసేపటికి అవుతుంది సాచురేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే సాచురేషన్ కరెంట్ ఆర్ రివర్స్ కరెంట్ డ్యూ టు saturation current or reverse current due to minority charge carriers due to
due to minority charge carriers. Due to minority charge carriers. Okay. It is independent on it is independent on reverse bias voltage. Reverse bias voltage. It is independent on reverse bias voltage. It depends on temperature. It depends. Temperature में डिपेंड అవుతుంది అంతేనా? ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ కాదు. ఆ కరెంట్ అనేది స్మాల్ కరెంట్ అనేది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సాచురేషన్ కరెంట్ అంటాం. ఎందుకంటే ఎందుకు సాచురేషన్ కరెంట్ అంటామంటే కరెంట్ ఫ్లో స్మాల్ కరెంట్ అనేది డ్యూ టు మైనారిటీ చార్జ్ కేసెస్ వల్ల ఫ్లో అయ్యి అది సాచురేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇక అది కాన్స్టెంట్ వెయిటింగ్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకే, ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మైక్రో యాంప్స్. ఓకే, సో ఆ కరెంట్ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఆన్ రివర్స్ బయాస్ వోల్టేజ్. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ టెంపరేచర్. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే ఇన్పుట్ రివర్స్ వోల్టేజ్ increases gradually up to certain voltage called breakdown voltage. Breakdown voltage. Up to certain voltage called breakdown voltage. ఓకే, ఏమవుతుందనా వోల్టేజ్ బాగా రైజ్ చేస్తే ఈ పీ రీజియన్ ఎన్ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేకప్ అయిపోయి లోపల ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ diffuse the junction. Then current increases abnormally. Okay, then it causes damage of semiconductor diode. Damage. Okay, so a particular voltage ఏమంటారు? బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటారు. ఇందాక ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉందని కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ అంటారు. ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ ఏమంటారు? బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్. బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ మీన్స్ at a particular voltage of reverse bias PN junction diode in which current increases abnormally. Okay, that is nothing but breakdown voltage. Okay, ఇక్కడ గ్రాఫ్ వచ్చేసి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. గ్రాఫ్ వచ్చేసి లైక్ దిస్. అది ఫార్వర్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే రివర్స్ లో వచ్చేసేసి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. So this is what V in volts apply 0.1, 0.2, 0.3 volts. ఓకే, ఇదిగో ఈ వోల్టేజ్ ఏమంటారు అబ్బాయి? బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటారు. దీన్ని బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో ఇది కరెంట్ మైక్రో యాంప్స్ లో ఉంటుంది. ఈ డైరెక్షన్ 10, 20, 30, 40 మైక్రో యాంప్స్. ఓకేనా? మైక్రో యాంప్స్. ఓకే, దిస్ ద గ్రాఫ్. ఇది రివర్స్. ఫార్వర్డ్ అయితే దిస్ ఇస్ ద ఫార్వర్డ్. ఇందాక మనం స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసాం. ఇక్కడ వచ్చేది డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్. ఏ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ వచ్చేది? డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్. డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటో? డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఆర్డి. సో డైనమిక్ రివర్స్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ మన స్లోప్ ఇంకా వచ్చింది ఏంటన్నా? ఇందాక చూసాం స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? AB by BC. సో 1 by slope is equal to what? Resistance. 1 by slope is equal to BC by AB by అంటే that is nothing but resistance ఏగా. that is nothing but dynamic resistance అవుతుంది. ఇక్కడ BC అంటే ఏదిరా? BC బేసికల్లీ స్లోప్ కదా. ఎక్కడ తీసుకోండి ఈ రీజియన్ లో లైక్ ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ మనకి ఈ డైరెక్షన్ డ్రా చేసాం ఇక్కడ. లైక్ దిస్. సో ABC. ఓకే, కొద్దిగా బాగా ట్రై చేస్తాను. ఓకే, లైక్ దిస్ ABC డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ అనా. సో డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్
change in voltage to that small change in voltage to that small change in current. The ratio of small change in voltage to that small change in current is called dynamic resistance. Static resistance కావచ్చు, dynamic resistance కావచ్చు. Generally according to Ohm's law, so that is V by IA. కాబట్టి అక్కడ స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ లో మనం చేంజ్ తీసుకోవాలనా. సో డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది DC కరెంట్ లో జనరల్ యూజ్ చేస్తాం. చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ టు దట్ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ టు దట్ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ current is nothing but a dynamic resistance in AC system Ohm. Okay, it is the IV characteristics of PN junction diode in reverse bias. Mana formula very most important. Okay, mainly saturation current is independence on input voltage, input reverse voltage. It is depends only on temperature. That is the very most important. Write down. Okay, Nana. So next applications of PN junction diode. This is the very most important to solve the numerical problems. Applications. Applications of PN junction diode. Very most important of applications. First application 1. Suppose the diode connected in the circuit, okay, in forward bias with the resistance also is there, external resistance in the circuit. This is what R. Okay, Nana. Okay, this is V ra. This is VB ra. Barrier voltage. Okay, this is P. This is M. Okay, forward bias. Okay, Nana, forward bias. So current in the circuit, current in the circuit, I is equal to formula generally V by R है, I is equal to V by R. But ikkada according to Ohm's law, I is equal to V by R. So using this, I is equal to, so potential difference అంతా ఇక్కడ basically ఇది VB, ఇదేంటిది V is nothing but E అనుకుందాం మనం. E also voltage. So E ఏమవుతుంది ఇక్కడ బేసికల్లీ వితౌట్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఇంకా చెప్పాను నేను. సో E minus VB, ఓకే, డివైడెడ్ బై R. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? ఇది రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ ఉండే రెసిస్టెన్స్ ఏమంటాం మనం, ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. సో R plus RF. This is the current in circuit. Current in the circuit is very most important formula. There చూడండి, by using Ohm's law formula తీసుకున్నాను. I is equal to V by R. I is equal to V అంటే నెట్ వోల్టేజ్ అన్న. సో టోటల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద డయోడ్ వచ్చేసి ఎంత ఉంటుందిరా, E minus VB అంతే కదా. వితౌట్ ఈక్వేషన్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇది ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది. సో E minus VB by R plus RF. This is RF is the forward resistance across the diode. RF forward resistance. Forward resistance rate. Okay na. R అనేది external resistance. External resistance. Okay na. R is the external resistance. Write down. Current flows through the circuit రాసుకున్నారా. Current flows through diode రాసుకున్నారా. Okay, next second application. Power across the diode. Power across the diode. Power across the diode. And the power of P is equal to VI agada. Like this. Barrier voltage into current.
ఓకే, కరెంట్ కావాలంటే ఇక్కడ వచ్చింది ఆల్రెడీ. దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ అన్న. నెక్స్ట్, పవర్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద above circuit. పవర్ అక్రాస్ రెసిస్టెన్స్ P is equal to, సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందిరా, ఇక్కడ టోటల్ వచ్చి ఈ ఇందులోంచి VB లెస్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుందన్న. జాగ్రత్త చూడాలి. ఇది 10 అనుకుంటే ఇక్కడ 5 ఇది 10 అనుకోండిరా, ఇక్కడ 2 డ్రాప్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది, 8 డ్రాప్ అవుతుంది. అంటే E మైనస్ VB. ఓకే, పవర్ అక్రాస్ రేషియో, పవర్ P is equal to VI ఫార్ములా. P is equal to V into V is nothing but E minus V nana. So this is the voltage. So P is equal to E minus VB into I. Current. ఈ ఫార్ములా ని కదా P is equal to VIA, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అదే. పవర్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ P is equal to E minus VB into I. Okay, that is application number 3. Okay, next, application number 4. For unbiased PN junction diode, unbiased అంటే అది ఫార్వర్డ్ బయాస్ కాదు, రివర్స్ బయాస్ కాదు, జస్ట్ నా చేతిలో ఉంది డయోడ్ అంతే, నేను సర్క్యూట్ ఇవ్వలేదు. అన్బయాస్డ్ PN జంక్షన్ డయోడ్, మినిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ is equal to VE ra. Kinetic energy is equal to stopping potential to charge. Already I told you in real nature of matter chapter. Okay, right now. Next one, application number 5. So next application. This is what for unbiased PN junction diode nana. For unbiased PN junction diode, minimum kinetic energy to diffuse the hole from P region to N region. N region ఇంకా P region కి diffuse కావడానికి minimum kinetic energy ఎంత అంటే K equal to V into E. K equal to VE మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఫార్ములా. ఇక్కడ VB అనేది ఏంది, బ్యారియర్ వోల్టేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫర్ forward bias PN junction diode, for forward bias PN junction diode, minimum kinetic energy entra, minimum kinetic energy of hole diffuse from P region to N region. P region to N region, minimum kinetic energy nana. K equal to forward bias kada, forward bias voltage ఏమైతే బై బ్యారియర్ వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అయ్యింది అంటే ఇందాక చెప్పాను E minus VB into like E, లేదంటే E రాసుకోండి లేదా V రాసుకోండి. V అనేది అప్లైడ్ వోల్టేజ్ కదా, VB అనేది బ్యారియర్ వోల్టేజ్. ఇది మినిమం కినెటిక్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ 6. ఫర్ రివర్స్ బయాస్, మీరు రాసుకోండి ఇది. ఫర్ రివర్స్ బయాస్ PN జంక్షన్ డయోడ్, మినిమం కినెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే మినిమం KE. ఓకే, మినిమం కినెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ హోల్ diffusion from P to N region. K is equal to K minima is equal to ఎంత అవుతుందబ్బా, ఇక్కడ విడ్త్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి V plus VB into E. ఇక్కడ E అనేది ఛార్జ్. Okay, these are the very most important applications to solve the numerical problems. Okay, Nana, write down.
Okay, now these are the numerical problems about the forward bias. There is a forward and reverse bias. That is the silicon characteristics of PN junction diode. So ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ప్రాబ్లం 1 is the first problem. First problem ఒక సెమీకండక్టర్ డయోడ్ ఇచ్చాడు మనకి. దాని యొక్క బ్యారియర్ వోల్టేజ్ 0.6 volts ఇచ్చారా. సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 6 volts, బ్యాటరీ వోల్టేజ్ 6 volts, రెసిస్టెన్స్ వచ్చి 270 ఇచ్చాడు. కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ అండి. ఇది ఏ బయాస్ లో ఉందిరా? ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంది చూడండి. P side connected to positive terminal of the battery, N side connected to negative terminal of the battery, then the diode is said to be forward bias. Okay, first solution, first one Anna. So current in the circuit, current I is equal to formula, general formula V by R according to Ohm's law. So I is equal to ఇదేంటిది V net కదా. సో V net అంటే ఎంత అవుతుంది? సో దీన్ని మనం I అనుకుంటే E minus VB by R. ఓకేనా? సో ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో మనకి బ్యారియర్ వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. VB E minus VB R నా దిస్ ఇస్ 6 minus 0.6 divided by R. What is the value of R? 270. ఓకే, సో I is equal ఎంత అవుతుందా? ఇది 5.4 5.4 divided by 270 నా. So 54 divided by 54 into 10 power minus 1 రా. Divided by 27 రాస్తున్నారు దీన్ని into 10 power 1. 27 1s are 27 2s are రా. I is equal ఎంత పై ఇప్పుడు 2 into 10 power minus 2, that is equal to 20 milliamps. That is the answer రా. So very easy, very most important రా. Next, second one. Current in the circuit in reverse bias. In reverse bias, circuit offers no current. There is no current flows through the circuit. So current in reverse bias is equal to 0. Okay. Next here go down. This is the IV characteristics of silicon diode. Okay. This is the forward bias diagram. This is the reverse bias diagram. Okay. So ఇక్కడ చూడండి అబ్బాయి, I in milliamperes, in forward bias తీసుకున్నాం ఫస్ట్ milliamperes, volts, V in volts 0.7 0.3. ఇక్కడ 10 amps కి 10 milliamps కి ఎంత ఉంది? 0.7 ఉంది. 20 కి ఎంత ఉంది? 0.8 ఉంది. ఓకే, ఈ 15 లైన్ అనే ఇన్ బిట్వీన్ ఉంది. అదే వాడేది లేదు మనకి. వాడేమడి అంటే ఫైండ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సిలికాన్ డయోడ్ ఎట్ 15 milliamps అండ్ ఎట్ -10 volts అడిగాట. -10 volts అంటే రివర్స్ బయాస్ లో -10 volts ఉంది. ఫైండ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ సిలికాన్ డయోడ్ ఎట్ 15 milliamps. ఇది 15 milliamps అంటే ఈ రెండింటికి యావరేజ్ తీసుకుని సరిపోతున్నారా? సో ఒకసారి తీస్తే మనకి ఫార్వర్డ్ బయాస్ వచ్చి రెసిస్టెన్స్ మనం స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. సో చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ టు దట్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఆర్ ఈక్వల్ V by I. చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ టు దట్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ రా. సో ఏంటిది? కరెంట్. ఇదేంటిది? వోల్టేజ్. చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఎంత? 0.7 0.8 అంటే 0.8 minus 0.7 divided by I. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ అన్న. అట్ 15 amps ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నేను చూడండి, యావరేజ్ ఆఫ్ 20 ప్లస్ 10 ఎంత? యావరేజ్ ఆఫ్ 30. యావరేజ్ అంటే 20 ప్లస్ 10 divided by 2, that is 15. 15 వచ్చేస్తున్నారు. ఎట్ 15 దగ్గర రెసిస్టెన్స్ అడిగాడు. ఎట్ 15 దగ్గర రెసిస్టెన్స్ అడిగాడు. నేను ఈ రెండు తీసుకున్నా. ఈ రెండు యావరేజ్ ఎంత? 20 ప్లస్ 10 divided by 2 అంటే 15. 30 by 2, that is 15. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఎంత? చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ 10. ఓకే, సో ఎంత అవుతుంది? అల్టిమేట్లీ 0.8 minus 0.7 0.1. ఓకే, డివైడ్ బై 10. సో 1 into 10 power -1. ఈ 10 కూడా పైకి వస్తే 10 power -1. ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చే ఎంత వచ్చిందా అంటే 10 power -2 లేదంటే 10 milliamps వచ్చింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకోటి, ఇది ఫస్ట్ వన్ రా. సెకండ్ వన్ ఏమడిగాడబ్బా? రెసిస్టెన్స్ అంటే -10 volts. -10 volts కరెస్పాండింగ్ కరెంట్ ఎంతరా? -1 microamps ఇచ్చాడు. సో రివర్స్ బయాస్ R is equal to reverse resistance R is equal to, that is V by I. What is the value of V? -10.
divided by what is the value of I? Minus 1. Micro. Getting cancel out. అప్పుడు ఏమవుతుందా? ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ హై. దట్ ఈజ్ ఎంత అవుతుంది? 10 into 10 power 6 ohms. That is the forward resistance. Okay, Nana? Okay, write down.